السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ العالمین والمساکین والفقراء۔ تمام امت مسلمہ تک ہماری ایک چار اللہ اس کے رسول کے باتیں پہنچانے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں نماز کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ بے شک نماز کسی کو بھی معاف نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھی نہیں۔ نماز اپنے امت کو پڑھائی۔ ایک مرتبہ کچھ ایسا ہونے سے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھے تھے، وہ بھی آدھی۔ جب جیسا ہی آئے ابو بکر صدیق اپنے مصلی سے پیچھے ہٹ گئے۔ آگے بھی نماز تھی اور پیچھے بھی نماز تھی۔ اس کے بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ، جب تک صحابہ تھے تب تک ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ جیسا ہی انہوں نے حکومت میں تو انہوں نے ابو بکر صدیق سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کبھی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ یہ انبیاء کی پوزیشن تھی۔ تو نماز عام تب ہو گئی جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے رسالت کا کلمہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اس نے نجات پائی۔ خالی کلمہ پڑھا تو نجات پائی۔ وہاں سے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بزرگوں کا دور چالو ہوا، کسی اولیاء اللہ نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ اولیاء اللہ نے اپنی مریدوں کو نماز پڑھائی۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی دیکھیے محبوب سبحانی، قطب ربانی، عبد القادر جیلانی کو لیجئے، وہ شریعت کے بڑے پابند بھی تھے، رہنے کے باوجود خود انہوں نے امام بن کے نماز پڑھائی، کسی کے پیچھے نماز پڑھی نہیں، عوام الناس کے پیچھے نماز پڑھی نہیں، کسی عالم کے پیچھے پڑھی نہیں۔ اور میری ایک درخواست ہے، مدرسے والوں سے چھیڑ چھاڑی مت کیجیے، معرفت کے لوگ اپنے اپنے طریقے میں رہ دیجیے۔ 90 برس عبادت سے بہتر ہے اپنے پیر و مرشد کے صحبت میں 5 منٹ بیٹھنا 90 برس عبادت سے افضل ہے۔ افضل کیوں ہے؟ جو پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں گئے رہتی، پیر و مرشد وہ 90 برس میں جو انہیں دیکھے رہتا نہیں، جو سمجھے رہتا نہیں، وہ 5 منٹ کے لمحے میں پیر و مرشد بیعت کرتے ہی اس کو رسائی دکھاتے ہیں۔ تب جا کے جیسا محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ 11 جنے کو اوپر فتح پائی۔ غریب نواز نے بھی لے لیجئے، کسی کے پیچھے نماز پڑھی نہیں، پڑھائی۔ تمام اولیاء، صحابہ، انبیاء کر اٹھا کر دیکھیے، کہیں بھی ایک مرتبہ ہوگا، کہاں بھی ایک۔ لیکن جیسا ہی رسالت کا کلمہ عام ہو گیا، جب مدرسے عام ہو گئے، اولیاء انبیاء اپنے مریدوں کے امام رہتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی پڑھتا ہے تو ان کے بھی امام رہتے ہیں، اور شریعت کے امام عام ہیں، یعنی مسجدوں میں ہیں۔ پھر بھی لوگ یہ خلیفہ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے بھئی ان کا امام تو ان کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، کسی کی دکھتی ہے کسی کی نہیں دکھتی ہے۔ تربیت لینا چاہیے بابا، کسی کو نام رکھنے سے، کسی کو چگلی خور کرنے سے۔ مرید اس کو بولتے ہیں جو مرشد کے نقش قدم پہ چلنے والے کو، جیسا اطیع اللہ رسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ مراد کو پانا بولے پیسے، دولت، دھن،
बंगला मोटर का नाम नहीं है। अल्लाह उसके रसूल को पाने का नाम मुराद है। आजकल क्या है साहब, औंधे दीदे भी धंधे भी कर रहे हैं, अल्लाह जाने, वल्लाह आलम। हम दुनिया का ठेका थोड़ी ले रखे हैं। हमारे 4 मुरीदिन अपने अपने पीरों के पास आते हैं तो बस उनको ही वक्ता नसीहत करेंगे, और कोई आता है हमारे पास 1-2 बातें पूछता है तो कह देते हैं, अगर समझ में आया तो ले ले, ना समझ में आया तो छोड़ दे। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी उठा कर देखिए साहब, मुरीद अपने पीर के पीछे नमाज पढ़ा है। जैसा ही खलीफा बने उनके दौर में उन्होंने किसी के पीछे नमाज पढ़ी नहीं। तो हजरत जुनेदी के ज़माने में बहुत से मुरीदान कामिल थे। हजरत जुनेदी के ज़माने में बहुत से मुरीदान कामिल थे। हजरत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौन फरमाया? हजरत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत जुनेदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बहुत से दरवेश उनकी मानिंद थे, यानी उनके जैसे उनके मानिंद थे। हजरत जुनेदी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में बहुत से दरवेश उनकी मानिंद थे, उनसे भी बढ़कर, लेकिन इल्म में कोई उनसे बढ़कर ना था। इल्म में जुनेदी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से बढ़कर ना था। एक मर्तबा ख्वाजा अबू यजीदी रहमतुल्लाह अलैह कलमा सुबहान अल्लाह का विर्द करने में कुछ देर लग गई। तहज्जुद अदा करने में उनसे कुछ तकलीफ हुई तो फिर इन्हें होश आ गया। ये लोग अजीब हैं, दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं और जो कुछ करते हैं फिर उसका मुसाहिबा करते हैं, यानी ख्याल भी रखते हैं, मुसाहिबा करते हैं। अपने खाने पीने में भी बहुत सख्त मुसाहिबे से काम लेते हैं, यानी सोच को काम लेते हैं, खाने पीने में भी। उनको एक मर्तबा अंदाजा हो गया कि इन्होंने एक प्याला पानी मामूली से ज़्यादा पी लिया, तो इन्होंने कसम खा ली कि 6 माह तक, और बाज किताबों में है 1 साल तक, वो अपने नफ्स पर पानी रोक दिए। देखिए ऐसे तकवे हैं साहब, अपने नफ्स पर पानी रोक दिए गए। आखिर वो मया ख़त्म हुई और वो रोज़ आ गया जिसमें वो पानी पी सकते थे। उस रोज़ वो बस्तान के कब्रिस्तान में गए और सोचने लगे कि अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी कि इतने दिनों तक इस गलती की बिना पर जो मुझसे सरजूद हुई थी, यानी ये गलती हुई थी, सरजूद हुई थी, तो मैंने अपने आप को पानी पीने से बाज रखा इत्तफाक से। उस वक्त तक का ना अराबी ऊंट पर सवार इधर से गुजरा। हजरत बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने नूर बातिन से समझ लिया कि ये अराबी मकरबान इलाही में से है, यानी अल्लाह वालों में से है। इन्होंने जमीन की तरफ इशारा किया। उस ऊंट का पैर बांधा गया और वो खड़ा हो गया। उस अराबी ने बायजीद को मुखातब करके कहा, ऐ तैफूर, तुम मुझे अपनी करामत दिखाते हो। एक आँख जो मैंने बंद कर ली है खोल दो, तो तुम्हारा बस्तान
बस्तान वो बाला हो जाए कि कर उसने अपना ऊंट आगे बढ़ा दिया। चलते चलते ये कह गया कि मैं तो कुछ कर ही देता, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ बायजीद को छोड़ दो। तो उसने अभी अपने आप को पहचाना है। अस्सलाम वालेकुम। लाइक कीजिए, सरफराइज कीजिए और दूर दूर तक पहुंचाइए। और आगे फिर मैं कुछ बातें बताता हूँ तमाम उम्मत मुसलमान को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।